வணக்கம். வந்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி. டாக்டர் பென்னட் இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மலையாள படம் டெபியூ. இந்த படம் வந்துட்டு கதை கேட்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் நான் எடுத்த ஒரு படம். நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும் ரொம்ப ஆசை. நம்ம ஆல்ரெடி சத்யால ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். பட் மூவின்றது ஒரு இதுதானே, ஒரு என்ன சொல்றது, சில்வர் ஸ்கிரீனுக்கு வரும்போது அங்க ஒரு போலீஸா பண்ணும்போதுன்றது ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு. அதுதான் நான் லைக் நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்ததுனால லைக் எல்லாமே இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கா, டிவிக்கு இதுக்கு இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, இதுக்கு இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்றது நம்ம ஒர்க் பண்ணி தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு படத்துல இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வரும்போது நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆயிட்டேன். அண்ட் எனக்கு ரொம்ப இன்னொரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, என்னோட பேரே தான் கொடுத்திருக்காங்க, ஐஷா IPS the கேரக்டர் பேரு. ஐஷா வന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തകർന്നു പോയി. சோ அவங்க வந்து கேரக்டர் இது பண்ணும்போது வந்து என்ன மைண்ட்ல வச்சு ஓகே நான் இப்ப எப்படி எல்லாம் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அந்த மாதிரி இது பண்ண ஒரு கேரக்டர் இது. இது எப்படின்னா லைக் த்ரில்லர் மூவி, ரிவெஞ்ச் மூவி. ஆனா வந்து நம்ம நிறைய ரிவெஞ்ச் மூவி பார்த்திருப்போம் இல்லையா. இப்போ வந்துட்டு பாப்பட்ட ஒரு பையனுக்கு வந்து ஏதாவது நடக்கும், பணக்காரனா வந்து ரிவெஞ்ச் பண்ணுவான், இல்லைன்னு பணக்காரன் திடீர்னு ஒரு நாள் எல்லாமே போயிட பிறகு வந்து அவன் பயங்கரமா வந்து என்ன சொல்ற நெகட்டிவ் ஷேடா வந்து இது பண்ணுவான். இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்திருப்போம்ல. இது வந்து எப்படின்னா ஒரு சாதாரண ஒரு பெனட்ன்ற ஒரு டாக்டர்னா மென்டலிசம் அதெல்லாம் தெரிஞ்ச டாக்டர், MBBS டாக்டர் கிடையாது, நம்ம இந்த ஃபீவர் டாக்டர் கிடையாது. சாரி, ஆங்கர் நல்லா இருக்காங்கல்ல, அதனால அப்படி கூட வச்சுக்கலாம்னு நம்மளோட ஃபாலோவர்ஸ் தானே. நம்ம என்ன சொல்றீங்க அண்ணன், ഞങ്ങളെ ജീവിക്കണ്ട ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ശരിക്കും ഇതുവരെ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇപ്പഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാ കാരം പിടിച്ചു കൊടുത്ത സ്പീഡില് என்ன சொன்னேன், அவருக்கு அவரோட ஃபேமிலியில ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை நடக்கும். அதுக்கு ஆப்போசிட்டா வில்லங்களா வரவங்க வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க, பவர் பணம் இதெல்லாமே இருப்பாங்க. இவர் ரொம்ப நார்மலான ஒரு ஃபேமிலியில ஒரு ஆளா இருப்பாரு. அவரு எப்படி அந்த ஃபேமிலிக்கு நடந்த துரோகத்துக்கு ரிவெஞ்ச் பண்றாரு அப்படின்றதுதான் கதை. இதுல வந்து இவர் வந்து இவருக்கு தெரிஞ்ச மென்டலிசம் வச்சு த்ரூ அவுட்டா அது மூலியமா வந்து இந்த 4 கொலையும் பண்ணுவாங்க. மூவி ஆரம்பிச்சு ஒரு 10-15 மினிட்ஸ்லயே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ட்விஸ்ட் நடக்கும். அந்த ட்விஸ்ட் தான் கதையே. லைக் என்னடா இப்படி நடந்துச்சு, இதுக்கப்புறம் எப்படி கொலை நடக்கும்ன்ற மாதிரி ஒரு இது நோட் வச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி போக 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 வந்து நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம யூஸ்வலா இந்த மலையாள ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பாக்குறோம் இல்லையா, த்ரில்லர்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் கூட்டு போவாங்களா, அந்த மாதிரி தான் நம்ம கெஸ் பண்ண முடியாம ஓகே நெக்ஸ்ட் இது நடக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சா வேற நடக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஜேர்னல்ல தான் பண்ணிருக்காங்க. ஆல்ரெடி சார் சொன்ன மாதிரி பெரிய படம் இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது, ஒரு குட்டி படம், நல்ல கதை, கரெக்டா ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நானும் ஆசைப்படுறேன். என்டையர் டீம் வந்து நிறையவே ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க இதுக்கு. லைக் என்ன சொல்றது, அவர் வந்து ஃபைட் ஒண்ணுமே இது வரைக்கும் பண்ணாதாரு, பண்ணி அவரு முட்டியெல்லாம் வந்து இது அடிபட்டு ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ல எல்லாம் இருந்தாரு 1.5 மாசம். அப்படி அவருக்கு கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்றது ஹார்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. ஸோ ஒவ்வொருத்தருங்களுக்கும் இப்போ சார் ஆனங்களும் சாருக்கு வந்துட்டு ஒரு 30-35 இயர்ஸ் இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில. ஆனா இது வந்து அவரோட சொந்தமான டெபியூ படம்னா இதுதான். ஸோ அதனால அவருக்கும் அந்த ப்ரெஷர் இருந்துச்சு, லைக் ப்ராப்பரா பண்ணணும்ன்றதுக்காக. பிகாஸ் நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் மலையாள படம்னால ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு இப்பெல்லாம். அதே மாதிரி நம்ம ஒரு படம் எடுத்துட்டு போகும்போது சும்மா எடுத்துட்டு போக முடியாது. ஏன்னா ஆடியன்ஸ் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்காங்க, ரொம்ப இன்டெலிஜென்டா இருக்காங்க, ரிட்டன் கேள்வி கேட்கிற அளவுக்கு தான் ஆடியன்ஸ் இப்ப இருக்காங்க. லைக் ஏமாத்திர முடியாது அப்படி எல்லாம் ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்து. சோ மொத்தமா வந்து எல்லாருமே எஃபோர்ட் போட்டு ஒரு நல்ல படம் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறோம். கண்டிப்பா எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணி கொஞ்சம் என்ன சொல்றது எல்லாருமே பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எப்பவுமே வேணும். அதுக்காக தான் ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட வந்து இங்க இது பண்றோம். லைக் தமிழ்நாட்டிலே ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது யோசிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ஓகே லைக் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச 4 பேரும் பார்ப்பாங்களே அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ நான் ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறேன். உங்களோட எல்லாம் லவ் அண்ட் இது நீங்க நிறைய எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. டிவி வந்து தொடங்குறது கிட்டத்தட்ட 2017 நாங்க அதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும்
நான் என்னென்ன பண்ணிருக்கேனோ அதுக்கெல்லாம் உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட்டும் லவ்வும் எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க. அதனால மட்டும்தான் நான் மேலதான் போயிட்டு இருக்கேன், தாண்டி எங்கேயும் ஸ்டாப் ஆகாம இன்னும் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம். இந்த இப்ப இருக்கிற நம்ம டைம்ல அவ்வளவு காம்படிஷன்ஸ், அவ்வளவு புது புது ஆர்டிஸ்ட் திடீர்னு எங்க இருந்து வராங்கன்னே தெரியாது. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும்போது பட் ஸ்டில் நான் சர்வைவ் ஆயிட்டு இருக்கேன்னா உங்களோட எல்லாம் சப்போர்ட்னாலதான். அதே மாதிரி இந்த மூவியும் உங்களோட அந்த சப்போர்ட் கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கையெல்லாம் இங்க கொண்டு உங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிறோம். കണ്ടിപ്പാ സക്സസ് பண்ணி വിടുங்க. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിട്ട് പറയും, നിങ്ങള് പുറത്തിറങ്ങിട്ട് വരും ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു മാത്രം മനസ്സിലായി, ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം എന്തായാലും ആർക്കും അറിയാം. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അരോചകമായിട്ട് തോന്നാം പ്രേക്ഷകർക്ക്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിലെ നായകൻ ജിനിസ് ജോയിയാണ്. ജിനിസ് ജോയി ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡ്രാമയിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. ജിനിസ് ജോയിയാണ് ഇതിന്റെ പുതുമുഖം എന്ന് പറയേണ്ട ആക്ടർ തന്നെയാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ആണ്. അത് പ്രേക്ഷകരായിട്ടെടുത്ത് ഗംഭീരമാക്കണം. പിന്നെ ഐഷ സീനത്തിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കാരണം ബിഗ് ബോസിലൂടെ തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തു, തമിഴ് സിനിമകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഫേമസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഐഷ സീനത്താണ് ഇതിലെ നായിക. മലയാളത്തിലേക്ക് ഗംഭീരമായൊരു എൻട്രിയാണ് കുട്ടിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടും നല്ല ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ്, ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ഐഷ സീനത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മലയാളം മൂവി, ഐഷയുടെ ഫസ്റ്റ് മലയാളം മൂവിയാണ്, നമ്മുടെ നായകന്റെയും ഫസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ത്രില്ലിംഗ് ഉണ്ട്, ഹ്യൂമർ ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം ഹ്യൂമർ ഉണ്ട്. ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഹ്യൂമർ കൊണ്ട് കുത്തിക്കേറിയിട്ടില്ല. ഹ്യൂമർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രണയമുണ്ട്, നല്ല ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു 3 സോങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ ചേരുവകളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. സംവിധാനം നമ്മുടെ TS സാബു ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷിജിൻ ലാലാണ്. ഞാൻ ലാലെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പുള്ളിയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കോട്ടയം നസീർ, ജയകൃഷ്ണൻ, ഷാജി. മലയാളം ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി വിവരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇവിടെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഞാൻ വിവരിക്കാത്തത്. പിന്നെ തമിഴ് കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം അറിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ചോദിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നേക്കും, അതും കൊഞ്ചം കൊഞ്ചമാണ്. പിന്നെ ഹിന്ദി അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം. മലയാളം പോലും കൊഞ്ചം കൊഞ്ചമാണ്. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ ശരിക്കും തമിഴ് പറയുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ. ഇതാകുമ്പോ ഐഷാകുമ്പോ തമിഴും തെലുങ്കും മലയാളവും ഹിന്ദിയും ഏത് ഭാഷകളും അറിയാം. കാസർഗോഡ് കാര്യമാണ് സപ്തഭാഷാ സംഗമ. എന്റെയൊക്കെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നൊരു ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന ആൾ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പഗ് പട്ടിയെ കൂട്ടായിരിക്കും. കാരണം പഗ് പട്ടികൾ എങ്ങനെയല്ല, ആര് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് നോക്കും. ഈ അവസ്ഥകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അധികം ഇതാക്കുന്നില്ല. പടം ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കും, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായ എല്ലാ ചേരുവകളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ സാബു ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്. നിരവധി ഷോകൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ സിനിമ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം. വളരെ നന്നായിട്ട് ഇത് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ത്രില്ലറാണ് ഫിലിം. അതായത് ഒരു റിവെഞ്ച് ആണ്. ഒരു തിരിച്ച് സ്വന്തം കുടുംബം തകർത്ത ഒരു 4-5 പേരെ ഫാമിലി ഇല്ലാതാക്കിയ ഒരു നായകനെ അത് റിവെഞ്ച് ചെയ്യാൻ തന്നെക്കാൾ പ്രബലരായവരോട് പറ്റത്തില്ല. ഒരിക്കലും പണവും സാമ്പത്തികവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ, നമുക്ക് ഗുണ്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. അതിന് കഴിവില്ലാത്ത ഒരു നായകനാണ് നമ്മുടെ ജിൻസ് ജോയി നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മൈൻഡ് റീഡിങ് അറിയാം, മെന്റലിസം അറിയാം, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി അതിലൂടെ പ്രയത്നിച്ച് ആ രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആ രീതിയിലൂടെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പടം കാണുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ രസമുള്ളത്. അതിനൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ്. ക്യൂരിയോസിറ്റി മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകൾ, ഇൻസെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പടത്തിൽ. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ഇയാളായിരിക്കും മരിക്കാൻ പോണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫിലിം. അപ്പൊ ഇമാജിനേഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് വിശ്വാസം. അല്ലേ ഐഷ? എന്തുകൊണ്ട് ജിൻസ? ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതിനകത്ത് ഫൈറ്റ് സീരീസ് തന്നെ നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരന്റെ മുട്ടൊക്കെ ഒന്നും നല്ല ഫൈറ്റാണ്, കംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഐഷ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. എന്തിനാണ്? ഭ്രാന്തായിരുന്നു അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വളരെ രസകരമായ ഒരു പടമാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നസീർ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ചാനലിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും
ഇപ്പൊ എന്റെ ആണെങ്കിലും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഹ്യൂമർ ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഹ്യൂമർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ത്രില്ലർ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ഹ്യൂമർ ആകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നായകന്മാർ രണ്ടുപേരും ഗംഭീരമായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പ്രൊജക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, തമിഴിലാണ്. മലയാളമാണ് എഴുതുന്നത്, അത് തമിഴിലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണത്. അത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് തമിഴിലേക്ക് എനിക്ക് തമിഴ് എഴുതാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയാത്തവര് കൺവെർട്ട് ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് തമിഴൊരു പ്രൊജക്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ +2 പിള്ളേർ പ്രണയവും ആ കാലഘട്ടമൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അതാണല്ലോ ഒരു പരിധി വരെ. നമ്മുടെ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഫിലിമുകൾ വിജയിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കൂടുതലും ഹ്യൂമർ ആൻഡ് ത്രില്ലർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഒരുപാട് പടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അതുപോലത്തെ സബ്ജക്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പടം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ്, തമിഴാണ്. പടവും തമിഴാണ്, പ്രൊഡ്യൂസറും എല്ലാവരും തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. അപ്പൊ അതും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ പടം ഇവിടെയുള്ള മലയാളികൾ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലോ, അല്ലേ? ഇന്ത്യ കൺട്രി, ഓൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് പറയാം, ബാക്കി പറയാം. ഒരു എണ്ണത്തിന് പറയാതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടെങ്കിലും ഞാൻ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കാണണം. നമ്മളിവിടെ ഞങ്ങൾ മലയാളികളാണല്ലോ, നിങ്ങൾ തമിഴന്മാരാണല്ലോ എന്നൊരു ധാരണ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട. നമ്മള് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും തമിഴ് ഫിലിമുകൾ കാണും. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് തമിഴ് ഫിലിമുകൾ. എല്ലാ നടന്മാരെയും ഒരാളെ എടുത്തു പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള മലയാളി പ്രേക്ഷകരും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പടം കാണണം, വിജയിപ്പിക്കണം. തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കണ്ട് വിജയിപ്പിക്കണം. ഇവരുടെ ഗംഭീരമായ ഒരു എൻട്രി മലയാളത്തിലേക്ക്. ഐഷ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഐഷ. നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ഹ്യൂമർ ആണെങ്കിലും റൊമാൻസ് ആണെങ്കിലും പ്രണയമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യും. ഞാനതുപോലെ പ്രണയത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ എന്നെ തലാൻ വന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പൊ അത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പ്രണയസീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജിൻസും ഗംഭീരമായിട്ട് റിവെഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സിനിമയിലൂടെ കാണാം. നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത ആളാണ് ജിൻസ്. ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്ന അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇനി ഇവര് തന്നെ പറയും. ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്താൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവര് പറയും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല, താൻ എന്ത് പണിയാണ് കാണിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇനി അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി മീഡിയ എല്ലാവരും, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് മീഡിയാസിന് എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട് വന്നതിനും. ഇത് മാക്സിമം ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ, ഞാൻ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും പടം ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കണം എന്നൊരു അപേക്ഷയുണ്ട്. താങ്ക് യു. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எனக்கு தமிழ் பேசுறது ஜாஸ்தி தெரியாது. പക്ഷെ നിങ്ങൾ തമിഴ് സംസാരിച്ചാൽ എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും. ഞങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രം. തമിഴ് പടങ്ങൾ ഒത്തിരി കാണാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തമിഴിലെ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെയും പടം കാണാറുണ്ട്. രജനികാന്തിന്റെ, വിജയുടെയും, അജിത്ത് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഫാനാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു പടത്തില് അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയതിന്, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ മീഡിയക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ വരാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിന് ആദ്യം ഞാൻ ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ ഇത്രയും മീഡിയക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പേടിച്ചു പോയി. കാരണം എന്റെ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത്രയും മീഡിയക്കാര് എന്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് നാടകമായിരുന്നു, സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ആയിരുന്നു, സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് നാടകം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം, അതിലൊക്കെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു റോള് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്ന സാബു സാറിന് ആദ്യമായി നന്ദി പറയുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബജറ്റ് ടീം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കുടുംബം പോലെയൊക്കെ കാസർഗോഡും എറണാകുളത്തും ഒക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നത്. ഇപ്പൊ ആയിഷയാണെങ്കിലും ആയിഷ കുറച്ച് ആക്ടൊക്കെ അറിയുന്നു, എന്നെക്കാട്ടിലും ഒത്തിരി അറിയുന്നതാണ്. പക്ഷെ കലാവൻ മധുചേട്ടനും സാബു സാറും ആയിഷയൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ റോള് ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും എനിക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഈ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലായി റിലീസാവുന്ന ഈ പടം എല്ലാവരും കാണണം, വിജയിപ്പിക്കണം. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഈ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള വേദിയിലൊക്കെ എനിക്ക് വരാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടാലേ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരു പുതുമുഖമായിട്ട് കാണാതെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെയും സ്വീകരിക്കുക. പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരും സ്വീകരിച്ച്, പ്രേക്ഷകരാണല്ലോ നമ്മുടെ വിജയം. ഒരു കലാകാരന്റെ വിജയവും ഉയർത്തുന്നതും തളർത്തുന്നതും അവർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉയർത്തുക എന്നാണ് വിഷയം. മൈക്ക് ഐശ്വര്യ കൊടുക്കുന്നത്.